آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں علاج معالجے کو کم خرچ بنانا ان کی سرکار کی اولین ترجیح رہی ہے۔ سی بی آئی نے زمین کے عوض ملازمت گھپلے کے سلسلے میں پٹنہ میں بہار کی سابق وزیر اعلی رابڑی دیوی کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا ہے۔ بحریہ کے کمانڈروں کی 2023 کی کانفرنس طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت پر شروع ہو گئی ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام ممبئی میں خواتین کے پریمیئر لیگ میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک میں علاج معالجے کو کم خرچ بنانا سرکار کی اولین ترجیح رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں تکنیک کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے، کیونکہ حفظان صحت کو کم خرچ اور قابل رسائی بنانے میں تکنیک کا رول لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ جناب مودی نے صحت اور طبی تحقیق کے بارے میں بجٹ کے بعد کے ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آیوشمان بھارت اور جن اوشدھی اسکیموں سے غریب اور متوسط طبقوں کے مریضوں کے 1 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ بچائے گئے ہیں۔ صحت سے متعلق مضبوط بنیادی ڈھانچے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے بتایا کہ پورے ملک میں لوگوں کے گھروں کے نزدیک 1.5 لاکھ سے زیادہ صحت مراکز بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈائبٹیز، کینسر اور دل کے امراض سمیت سنگین بیماریوں کی جانچ کے لیے سہولیات بھی ان مراکز پر دستیاب ہوں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ PM آیوشمان بھارت صحت بنیادی ڈھانچہ مشن کے تحت چھوٹے قصبوں اور گاؤں میں صحت سے متعلق اہم بنیادی ڈھانچے کو قابل رسائی بنایا جا رہا ہے۔ جناب مودی نے بتایا کہ گزشتہ برسوں میں 260 سے زیادہ میڈیکل کالج کھولے گئے ہیں، جبکہ 2014 کے بعد میڈیکل سیٹوں کی تعداد دوگنا ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میڈیکل کالجوں کے نزدیک 157 نئے نرسنگ کالج کھولنا میڈیکل انسانی وسائل کے لیے ایک بڑا قدم ہے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ مستقبل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس سال کے مرکزی بجٹ میں نرسنگ شعبے پر خاص زور دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سرکار ڈیجیٹل ہیلتھ ID کی سہولت کے توسط سے لوگوں کو بروقت حفظان صحت فراہم کرانا چاہتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اسٹارٹ اپ اداروں کے لیے شعبے میں 5G کے ذریعے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اور ڈرون کے ذریعے دوائیں پہنچانے اور جانچ کی خدمات میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے موٹے اناج کے بین الاقوامی سال میں موٹے اناج شری ان کے رول کا بھی ذکر کیا۔ جناب مودی نے بھارت کے دوا سازی کے شعبے میں دنیا کے بڑھتے ہوئے اعتماد کو اجاگر کرتے ہوئے شبیہ کو برقرار رکھنے کے لیے کام کرنے پر زور دیا۔ کووڈ-19 کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے عالمی وبا کے دوران سپلائی نظام کے تعلق سے سیکھے گئے سبق کا پھر تذکرہ کیا۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ گزشتہ برسوں کے بجٹ میں سرکار نے بیرون ملک بھارت کے انحصار کو کم کرنے کی لگاتار کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے سبھی متعلقہ اداروں اور لوگوں کے رول پر زور دیا۔ بہار میں مرکزی جانچ بیورو CBI نے پٹنہ میں سابق وزیر اعلی رابڑی دیوی کی سرکاری رہائش گاہ پر چھاپے مارنے کی کارروائی کی ہے۔ ان کے بیٹے اور نتیش کمار کابینہ میں وزیر تیج پرتاپ یادو بھی گھر میں موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق CBI زمین کے عوض ملازمت گھپلے کے سلسلے میں رابڑی دیوی سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے پچھلے مہینے کی 27 تاریخ کو زمین کے عوض ملازمت کے مبینہ گھپلے کے سلسلے میں سابق مرکزی وزیر اور RJD کے سربراہ لالو پرساد یادو، ان کی اہلیہ اور بہار کی سابق وزیر اعلی رابڑی دیوی بیٹی میسا بھارتی اور 13 دیگر افراد کو سمن جاری کیے تھے۔ راؤز اوینی کورٹ کی خصوصی جج گیتانجلی گوئل نے CBI کی جانب سے پچھلے سال اکتوبر میں داخل کی گئی فرد جرم کا نوٹس لیتے ہوئے 3 رہنماؤں کو اس مہینے کی 15 تاریخ کو طلب کیا ہے۔ CBI اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ CBI نے 10 اکتوبر کو داخل کی گئی اپنی فرد جرم میں اس کیس میں 16 سے زیادہ افراد کو نامزد کیا ہے اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 2004 اور 2009 کے درمیان ریلوے میں ملازمت کے عوض 12 امیدواروں سے زمین لی تھی۔ اس وقت لالو پرساد یادو ریلوے محکمے کے وزیر کے عہدے پر فائز تھے۔
इत्तलात व नशियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बैरून मुल्क भारत को बदनाम करने का काम किया है। आज नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए जनाब ठाकुर ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने एक मनसूबाबंद तरीके से भारत की छवि खराब करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। उन्होंने कहा कि उनकी जबान, उनकी सोच और उनके काम करने का अंदाज मशकूक है। जनाब अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी मुल्क पर बार बार तोहमत लगाते रहे हैं, हत्ता कि कोविड आलमी वबा के दौर में भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बहरिया के कमांडरों की 2023 की पहली कॉन्फ्रेंस मुल्क में ही बनाए गए भारत के पहले तैयाराबरदार बहरी जहाज INS विक्रांत पर शुरू हो गई है। इसमें फौजी कलीदी सतह पर अहम सिक्योरिटी मामलात पर तबादले ख्याल किया जाता है। साथ ही बहरिया के कमांडर एक इदारा जाती फोरम के तवस्सुस से आला सरकारी ओहदेदारों के साथ गुफ्तगू भी करते हैं। कमांडरों की कॉन्फ्रेंस पहले मरहले में समंदर में पहली मर्तबा भारत के पहले तैयाराबरदार बहरी जहाज INS विक्रांत पर मुनक़िद की जा रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत पर बहरिया के कमांडरों से खिताब किया। दिफाई अमले के सरबराह और भारतीय फौज और भारतीय फिजाइया के सरबराह भी बाद में बहरिया के कमांडरों के साथ तबादले ख्याल करेंगे। वो अहम सरगर्मियों के लिए मुस्तकबिल के मंसूबों और इक़दामात पर भी मजीद बातचीत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहरिया के कमांडरों को अग्निपथ स्कीम के बारे में ताज़ा जानकारी से वाकिफ कराया जाएगा, जो पिछले साल नवंबर में शुरू की गई है। रेलवेज, मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT महकमे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के शिमाल मशरकी खित्ते के तईं वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बड़े अहद जज्बाती राबते और हकीकी जज्बे का इजहार कई तरीके से होता है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म तकरीबन 50 मरतबा शिमाल मशरिक का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने हमेशा अपने वजीरों पर जोर दिया है कि वो बजाते खुद खित्ते में प्रोजेक्टों की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म ने इस बात को यकीनी बनाया है कि सियासत राज करने के लिए नहीं बल्कि खिदमत करने का एक वसीला बने। जनाब अश्विनी वैष्णव आज सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में सम्मान भवन में एक खुसूसी डाक कवर के आगाज के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे, जिसका खास मौजू है नामियाती तरीका माहौलियात के लिए साजगार। उन्होंने शिमाल मशरिक में रेलवेज के लिए बजट रकूमात हर साल रफ्ता रफ्ता बढ़ाकर 2023-24 के बजट में 10,000 करोड़ रुपए किए जाने को उजागर किया, जबकि 2014 से पहले ये 2,000 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि इससे पूरे खित्ते में प्रोजेक्टों के फरोग में तेजी आई है और लोगों को इंसाफ मिला है। जनाब वैष्णव ने कहा कि भारत के लिए एक ऐसी क़यादत का होना खुशाइंद पहलू है जो तकनीक को फरोग देने में यकीन रखती है। वजीर मौसूफ ने बताया कि भारत अब उन 4 मुल्कों में शामिल है जो टेलीकॉम टावर्स के लिए जामे सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं और वो अगले 2-3 साल में टेलीकॉम साजो सामान दीगर मुल्कों को फराहम करने वाला एक बड़ा मुल्क बन जाएगा। त्रिपुरा में जहां बीजेपी IPFT इत्तेहाद ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, नई हुकूमत तश्कील देने के लिए पार्टी के अंदर तबादला ख्याल जारी है। कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब करने के लिए कानून साज पार्टी की मीटिंग अभी तलब नहीं की गई है। बीजेपी कानून साज पार्टी के पास वो सभी कलीदी ओहदे हैं जो रियासती वज़रा की नई कौंसिल को दिए जाएंगे। ये वज़रा 8 मार्च को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ओहदे का हल्फ लेंगे। इस मीटिंग में वज़ीर आला के नाम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए ने बताया कि ये मीटिंग कल मुनक़िद होनी थी, लेकिन कुछ तैयारियों के सबब ये मीटिंग कल नहीं बुलाई जा सकी। NDPP लीडर और मौजूदा वज़ीर आला निफिरियो और NEDA कन्वीनर और आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने नई दिल्ली में कल बीजेपी के मरकजी लीडरों से मुलाकात करके नागालैंड में नई हुकूमत तश्कील देने के बारे में तबादला ख्याल किया। क्रिकेट में खवातीन की प्रीमियर लीग में आज मुंबई के बारबोन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। कल रात नवी मुंबई में डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में इलाज मुआलजे को कम खर्च बनाना उनकी सरकार की अव्वलीन तरजीह रही है। CBI ने जमीन के एवज मुलाजमत घपले के सिलसिले में पटना में बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर छापा मारा है।
بحریہ کے کمانڈوں کی 2023 کی کانفرنس طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت پر شروع ہو گئی ہے اور کرکٹ میں آج شام ممبئی میں خواتین کے پریمیئر لیگ میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔